از این خاطر خوش به حال این الحال مادر خواهرهایی که آمدن در نماز جمعه اشتراک میکنن، برابر همین مردهایی که در گردنشان فرض است نماز جمعه خواندن، مثل همین ثواب میگیرن. لکن فقط و فقط از همه خواهرها التماس دارم که همان سطرهای اسلامی که برای نماز جمعه آماده میکنن میآیند در کوچه هم همین ترک نسازند. برای در بعض سوالها از من آمده است بعضی خواهرها با سطر میان نماز جماعت میخوانند، نماز جماعت جمعه را میخوانند، لکن در کوچه وقتی که اگر میبرایند سطر اسلامی را ترک میکنند. وقتی سطر اسلامی که در کوچه که ترک شد، این نماز و این عبادت های خیری که این خواهر میکند همش حبطه و باطله میشوند. این نماز، این سطر فقط برای نماز نیست. وقتی که انسان از خانه بیرون شد، یعنی در داخل خانه میتونی که تو یعنی بی سطر نزد خسرت است، خوشتامنت است، نزد ایورت است، نزد شوهرت است، نزد فرزندت است، میتونی ترک سطر کنی. لکن در کوچه و در مسجد برای زنها رخصت نیست که ترک سطر کنند. یعنی همان روی مالی که گردنهای اونها را، پیشای بری اونها را بسته میکند و آن پاچه هایی که البته از بجلک هم پایانتر است میپوشاند، این هم در نماز و هم در کوچه برای زنها استفاده کردنش فرض است. бе пул ҳиҷомат дар шаҳри Москва ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд ҳамчунин дороҳои гиёҳӣ барои простатит, қавӣ намудани мардонагӣ, дароз намудани муҳлати ҳамхобагӣ, барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар вариш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. шифофармо дар хизмати шумо. салом бародаро, айнаф навор маълуме ки видеои мо доим барои гузаштани граница пешин, граница чизе ки ваъда карда ки то охири сол ҳамаи моштора комфорт плюс мекунем. бародаро, дар ин поёни видео номраи ака мебурад, занг занен. аз тани вопрос тавассути телефон ай бародаро метавонед ки занг занед дар номраи ака, ҷои худтона ишғол кунед. ҳам сар ҳам бега рес дорем. ана якна мошини майдон чонасара азгани барои занакура рӯзои ҷама бо абизат занг занед барои апостикаса ҷои худтона ишғол кунед. ай тарафи мо ба тело ягон паводӣ мешавад, дар номраи ака занг занед. мо спирай мекунем. хосидон шахсатиё ҳастем ки ба хоси аъло мебарем, соҳ саломат меорем. бачаҳо граница сагарчӣ мерем, бе ягон хафа, ягон проекта, телефон ягон чиз надорад. фақат занг занед места положение фирден любой шавад. яки шавад, ди шавад, занг. ассалому алайкум давнои ширин сухан. аз шумо хоҳиш дорем ки саволи моро ба пуррагӣ ҷавоб гардонед. баъзе оилаҳое ҳастанд ки модаронашонро апа ё киянга мегӯянд. оё дар назди худованд гунаҳгор ҳаст ё на? на, гунаҳгор намешаванд. агар модар бигин, аз ҳамада беҳтарин ҳамин аст. падар бигин ё ба лафзи ҳозирае ки мо шумо ота мегем ё ата мегем, ино беҳтарин ҳастанд. аз ое ки мисол янга мегин, аз ое ки апа мегин, ино албатта дар рости модар истифода кардан инҳо аз рӯи мантиқ хато ҳаст. лекин модоме ки нияти мо нияти ҳамчун модар, ҳамчун як барои эҳтиром аст, боке надорад. лекин хуб мешавад ки мо шумо оча ва отае ки дорем калимаҳо ҳаминҳоро истифода кунем, ин беҳтар аст. аз калимаҳое ки момашкаву аз калимаҳое ки мӯйсафед ҳазар кунен. айб аст, айб. ина шумо агар аз маданият ҳисоб кунен ё ки шарм кунен, ҳайфи шумори ҷавон. хоб дар даҳани ҳамта ҷавоне ки шарм кунад ки падари хича ота бигад, ё шарм кунад ки модари хича оча бигад, ё момашка ё ки мисол мӯйсафед. ин чи аст? ино на маданият аст, на пешрафт аст. ҳамон оча ва отае ки мо шумо доштем, ҳамчунон мо шумо ба фарзандон мерос бигзорем, ин беҳтар аст. домлои муҳтарам, ман падару модарамро гуфтам маро зан биде. ӯ барои ман гуфт рафта худат кор куну зан бигир. оё падар ҳақ дорад ё ман? дар баъзе аз ҳадисҳо дар гардани падару модар 4 ҳақ аст. яке номи хуб мондан, яке фарзандро хатна кардан,
یکی پیش یک عالم برده تعلیم اسلام کردن و چهارم فرزند خانه‌دار کردن. اینا حق پدر هستند. لیکن امروز این جمعیت، این شرایط، خود همون جوان خود فکر کنند. پدر ما و شما در زمان ما و شما را زن دادن میتونست که همه شرایط آماده بود. امروز این پدر و مادر ما و شما باز منتظر ما و شما هستند. ما خود کار کنیم، خود پدر و مادر را نان بتیم و بزم این باز خود خانه‌دار شیم. این بهتر است از اینکه پدر و مادر ما و شما دقت میتیم، پدر و مادر ما و شما مثال حقهای خودمان بالای او میپرتاییم، از این در خدمتشان کنیم، عائله دار شیم، دعاشون بگیریم. این برای ما و شما بهتر است. نگردیم از پسیانی که پدر ما حقدار است که مرا زن بتد بیستیم مطلی او به یگان کار دست درازی نکنیم. اینم خطا هست. السلام علیکم دوستان عزیز. من سوالها را مختصر جواب میگیم زیرا که به همه سوالها نمیرسیم. من از شما خواهش میکنم که این سوال من را جواب دهید. ما با یک رفیقم نشسته بودیم. رفیقم ناخونهایش را بریده بخورد. من به او گفتم که برای چی ناخونهایت را میخوری؟ او گفت که من رزقم را زیر پا نمیگذارم. این سوال مرا جواب دهید. البته این ناخونی که ما و شما از ناخونهای پا میگیریم یا دست میگیریم این رزق نیست. اینا حرام است خوردنشان. مادامی که اگر این رزق باشد میشود یا نه. من از شما خواهش دارم که این سوال مرا با پررگی جواب دهید. یک برادر بود است، ممکن که کرتش یا ممکن که میکش بی نماز است و لباس بالاگیش با نماز است. آیا نماز همان شخص جایز می شود؟ نه، جایز نمی شود. خدا در قرآن ما و شما را چی می گوید؟ یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر. و ثیابک فطهر. خدا می گوید وقتی که تو بالای جای نماز می برای ذکر بر من میکنی، لباس ها تا پاکیزه کن، لباس ها تازه باشند، بعد تو ذکر خدا را بکن. اگر در لباس شما در کدامش نباشد، خواه روگیش باشد، خواه تاگیش باشد، بی نماز باشد، نماز شما جایز نمیشد. و فی ثیاب البزلتی، حتی عباره مختصر بین میگه اگر لباس چیرکین باشد، بوی میکردگی باشد، اون نماز میخواندگی ثواب ندارد. از چیرکش، از بوی لباس هم پرهیز کنید. اگر نجاست آلو باشد یا بی نماز باشد، به طریق اولا نماز ما و شما درست نمیشد. السلام علیکم داملای شیرین سخن. علم شما را خدا باز دوچند گرداند. اول من به بیماری قند مبتلا هستم، در حق من یک دعای شفا کنید. دوم، بعداً آیا تلبنده را دشنام کردن، از خانه پیش کردن گناه نیست؟ این کار را کسی کرد که دستی رسا و با دولت است. برادرایی که به کسل قند مبتلا هستند، علالخصوص در این جمعیت ما، در این محله ما هم و این کسل قند چندین نفرها مبتلا هستند. علالخصوص این سوال دهنده هم طلب شفا کردن، خدا همگیشان شفای کامل و شفای عاجل نصیب و روزی بسازد. و این سوالی که کردن، آیا تلبنده را از نزد خانه دشنام داده و از خانه پیش کردن و زمیانی که دستی رسا دارد آیا جایز است یا نه؟ آیا گناه نیست؟ البته گناه است. خدا در سوره والضحی و ما و شما تذکر می دهد و اما السائل فلا تنهر. شما وقتی که تلبنده خانه شما وارد شد، شما بالای تلبنده گپی سخت نگین، یعنی در تلبنده را دشنام نتین، تلبنده را از نزد دروازه پیش نکن، بلکه چیکار کن؟ اگر دست رسا باشد چیزی بر او عطا کن. اگر لباس زیادتی داشته باشی بر او عطا کن تا که لباس بدنش نو کند.
шарт нест ки ту ба ҳамин 10 дирҳаму 20 дирҳам ҷон таъзаму кас ба зами давлати доштагид ту халос кунӣ. агар метавонӣ ҷавонмардӣ кун. худо давлата бар ту додааст, баҳри ин додааст ки дасти як талбандаро бигирӣ, дасти як ҳамсояро бигирӣ, дасти як толибилма бигирӣ, барои як бародарат як китоб бихарӣ. барои ҳамин давлата додааст. давлат барои чӣ дигар ҳаст? расули акрам чӣ мегӯяд? дар ин ҳадиси муборак мегӯяд, ҳар вақтҳое ки агар матнҳои арабиша намегум, абу ҳурайра ривоят мекунад, вақте ки инсон саҳар аз хоб бедор мешавад, ду малоикаи болои хонаи ҳамон шахс мефарояд. яқулу аҳадуҳумо, яктаи ҳамин малоика чӣ мегӯяд? аллоҳумма аъти мунфиқан халафан. худоё, агар ҳамин бандаи ту хайрандеш бошад, ҳамин бандаи ту дастдарозӣ кунад, ҳамин бандаи ту сахӣ бошад, худоё агар 1 сум ҳамин банда сарф кунад, дар ивазаш 700 сумш ато кун. ва яқулу алохар, лекин малоикаи дуюмш чӣ мегуфтааст? аллоҳумма аъти мумсикан талафан. парвардигаро, агар ҳамин бандае ки давлат дорад, ҳамин бандае ки савлат дорад, агар ҳамин бахел бошад, дастдарозӣ накунад, талбандаро аз назди дар биронад, дастдарозӣ ба сӯи ҳамсоя накунад, худоё ин мумсик аст, ин бахил аст, молиро талаф битӣ. ин дуои малоикае ҳаст дар ҳаққи одаме ки бахил аст. аз ин хотир ҳеҷгоҳ мо ва шумо бахилиро пеша накунем. зару неъмат акнун биде кони туст. саъдӣ мегӯяд дар бустонаш, зару неъмат акнун биде кони туст, ки фардо берун зи фармони туст, ки фардо аз дасти ту меравадӣ. ту имрӯз болои ин мол ту сардорӣ дорӣ, ҳамимрӯз битӣ. ба дунё тавонӣ уқбо харӣ, бихар ҷони азиз варна ҳасрат хӯрӣ. бар ҳамин дунё ту метавонӣ, бар ҳамин молу авлод чизи чорат метавонӣ ки охирата бихарӣ. ту бихар ки фардо пушти даст мегазӣ, дигар фоидат намекунад. барои ҳамин албатта ин давлатдорӣ ҳам ғанимат аст. ин камбағалӣ ҳам худаш як ҳолате аст ки тез гузарост. ман ба шумо як ҳикмати худоро мегӯм. ёдам омад, анисил муъминин гуфтагӣ китобе ҳаст. дар ҳамон анисил муъминин чӣ мегӯяд? мегӯяд як рӯзе мисли ҳамин саволи бародар кардааст. як зан бо ҳамроҳи шавҳар дар пешшон мегӯяд мурғи бирён буд, таом мехӯрданд. ба ногоҳ як фақире, як талбандае дари онҳоро куфт, дари онҳоро тақ-тақ кард. иҷозати дохилш доданд, дохил шуд. омад нигоҳ кард ки ин зан ва ин шавҳар ҳар ду дар пеш мурғи бирён доранд, хӯрда истодаанд. зан мегӯяд ба ҷониби он шавҳар чӣ гуфт? шавҳар гуфт, ин одам талбанда аст, ин фақир аст. чӣ хуб мешавад ки ҳамин мурға пеши ӯ бигзорем. мо ку давлат дорем, савлат дорем, фардо боз мехӯрем. шавҳар чӣ гуфт? шавҳар ки одами бахил буд, одами тангдаст буд, гуфт ин талбандаро аз хона берун кунед. талбандаро аз хона берун карданд. замонҳо гузашт, ҳикмати худост. чандин сола мега аз байн гузашт. ҳамин марди сарватманд давлатш аз дастш рафт, фақир шуд, гадо шуд. зан ки тоқати бар бемолӣ ин шавҳар накард, бар бедавлатӣ ин шавҳарш тоқат ки накард, гуфт шавҳар маро талоқ бите. шавҳар талоқш дод. аз дасти ин мега шавҳар берун шуд, рафт ва як шавҳари дигар мега дар никоҳи худ даровард, ки ӯ хеле бадавлат буд. рӯзе мега дар ҳамон хона нишаста буд, ҳамин зан бо ин шӯи нави бадавлаташ мурғи бирён мехӯрданд. ба ногоҳ мега як талбандае дохил шуд. талбанда дохил шуд, тақ-тақ кард, гуфт чизе бар ман ато кунен. ин шавҳар ки одами сахӣ буд, худотарс буд, гуфт, зана гуфт ин мурғи бирёна бурда ба дасти ҳамин одами талбанда бидӣ. бурд мега болои лалию дар дасти ҳамин талбанда ато кард ва мега гирья карда ба пеши шавҳарш омад. шавҳар гуфт барои чӣ гирья мекунӣ? барои ҳамин як мурғе ки мо дар роҳи худо хайр кардем, барои ҳамин гирья мекунӣ? зан гуфт на,
گریه من برای این است که همین شوهر من بود، همون شوهری با دولتی که من داشتم امروز همین نزد من با دروازه من طلبیدنی آمد. این شوهر نوی با دولتش چی گفت؟ گفت تعجب نکن تو ای زن، همون مردی که در خانه شما طلبندگی در آمده بود همون من بودم، خانه شما داخل شدم، بر من مرغ ندادین. حکمت خدا را ببین، با دولت مناس، با مهنت ملال که این هر دو را زود از زوال. با دولت نازیدن لازم نیست، با فقیری و تنگدستی نازیدن لازم نیست. برای چی؟ برای فقیری که شما دارین، برای این در هر جا عرض شکایت نکنین، میگد که این هر دو را زود از زوال. اینها زود است که یا دولتدار به دولت می شود یا آدم فقیر به دولت می شود. حضرت سعدی گفتند همین است رسم سرای درشت، گه پشت زین و گه زین به پشت. این دنیا را قاعدش همین است، گه بالای زین سواری، گه زین در پشت ته است. برای همین هیچگاه هر کسی که پیش ما دست دراز میکند خدا شما را دهنده کند، هیچ وقت گیرنده نکند. شما بتین چیزی دارین عطا کنین، انشاءالله خداوند خیر دولت شما را زیاد میکنه. پیغمبر ما و شما به خدا قسم میخورد والذی نفس محمد بیدی، قسم بر آن ذاتی که جان محمد در دست اوست، ما نقص مال عبد بالصدقه. اگر کسی که در راه خدا صدقه میکند به خدا قسم گفتن محمد که مال او کم نمی شود، مال او زیاد می شود. السلام علیکم داملای شیرین سخن. یکی از مخلصان اشدی شما، دو شخص قهری‌اند، یکی از آنها در مسجد پیش درآید نماز دیگرش درست می شود. خواهش میکنم که پرتر بفهمونید. دو آدم قهری هست، یکی پیش از یکیش داخل مسجد شود، آیا نمازش که از شخص دیگرش که از پس او می‌دراید نماز او قبول میشد؟ نماز هر دوش فاسد. برای چی؟ رسول اکرم میگه من کان له کین فلیس له دین. کسی که در دین در دلش ذره کینه دارد بر یک برادر مؤمنش، او انسان دین ندارد، ایمان ندارد. شما چرا قهری میکنین؟ برای فرزندت، برای زنت، برای مال دنیا قهری کردی. پیغمبر تو بر تو سفارش میداد که از 3 روز زیاد قهری نکن. اگر از 3 روز زیاد تو با یک برادر مؤمن قهری کردی، کسف که دمیهی مثل که خونی او را ترزاندگی هستی. قهری نکنین هیچگاه، زیرا در نماز شما، در روزه شما، در همه عبادت های شما نقص پیدا میشد. این برادر توست، اینم خدا را میپرسته، پیغمبر خدا را امتش است. چگونه تو با او قهری میکنی؟ میلش به غضب نمی شود، غضب کردین، قهری کردین، تیز با یکدیگر قطعی آشنا شین، باز در پی خدمت یکدیگر شین، نه اینکه سالها با یکدیگر قهری بسین. کسی قهری است چی است؟ حتی شب قدر بین، یک روزه شب قدر عبادتش 84 ساله ثواب دارد. همین شب قدر در محروم است آن شخصی که قهری هستند از ثواب همین شب قدر. همان آدمایی که قهری هستند محروم هستند از ثواب این با نصیب نمی شوند. السلام علیکم داملای شیرین سخن. از شما خواهش میکنم که سوالم را با پورگی جواب دهید. در تویها و در نوروزی ها گلبزم میگویند، حالا این درست است یا نه؟ گپ های بیشرم میگویند، دخترها و پسرها باشن با دقت گوش میکنن. مادامی که خود جواب همین سوال گفته، گلبزم هایی که میشود بین خواهر ما و شما و بین بگه مردهای بیگانه از کجا صحیح میشود؟ از کجا درست است؟ کجا درست است؟ و این گوش هایی که ما و شما با شنیدن این گلبزم ها حوالش میکنیم، فراموش نکنیم که خدای شما میگه این السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئول. چشم های شما، گوش های شما، تمام اعضای شما در روز قیامت در بالای شما مسئولیت دارند.
برای هر یک اعضایی را که در راه خطا تو صرف کردی برای اینها در نزد خدا جوابگو هستی. هیچگاه جایز نیست و هیچگاه در این معرکه ها اشتراک نکنین، زیرا که البته شما مثل همون شخصایی میشین که در همون معرکه اشتراک میکنن و گناهکار میشوند. دامنای شیرین سخن، السلام علیکم. خدا شما را صحت سلامت نگه دارد. شما فخر کلاب ما هستید. ما نیز بنده عاجز و دوستدار شریعت اسلام هستیم. دو سوال دارم. کدام گونه سگها را کشتن در اسلام جایز است و در کیها داشتن سگ جایز است؟ دویم سوال، اسلام چی معنی دارد؟ چگونه سگها را کشتن در اسلام جایز است و برای کدام انسانها سگ در خانه نگه داشتن جایز است؟ پیغمبر ما و شما حدیث های مبارک نویساندم، میگوید لا تدخل الملائکه بیتا فیه کلبا و سوره. این ابو هریره ابی طلحه روایت میکند. حضرت میگوید پیغمبر خدا گفت که ملائکه های رحمت در خانه که سگ هست و در خانه که صورت هست داخل نمی شوند. شما ای مردم مسلمان از خاندانتان صورت های بی‌معنی را دور کنین. خاندان همه ما و شما به صورت ها تبدیل یافته است، خانه جین و شیطان شده است. صورت ها را از خانه هاتان دور کنین، صورت پرست هم نشین. و سگ ها هم در خانه بدنش چی هست؟ سبب این است که ملائکه های رحمت در خانه ما و شما داخل نمی شود. برای کیها جایز است؟ رسول اکرم میگه شخصی که اگر رمه داشته باشد، شخصی که اگر زمین داشته باشد، برای پاسبانی زمین، برای پاسبانی رمه و اگر حولی کلانی در خانه داشته باشد، برای او انسان هم سگ داشتن گناه نیست. یعنی حولی هایی که ما و شما داریم در اینها سگ نگاه داشتن جایز است، مگر سگ در داخل خانه راه دادن در کار نیست. خانه‌ای که ما و شما میشینیم در او طعام میخوریم، در اونجا جای مثال خواب ما و شماست، در همون داخل خانه جایگیر کردن سگ جایز نیست، در حولی باکی ندارد. خب اسلام چی معنا دارد؟ اسلام معناش همین است که در همه امرهای قرآن و سنتهای پیغمبر تسلیم شدن این اسلام است. اسلام معناش این است که به هیچ کس ضرر نرسان و از هیچ کس ضرر نبین. این اسلام ما و شما چنان دینی هست که در داخلش همه رحم و انصاف جایگیر است. این بهترین دین در روی دنیاست و بهترین دین از جهت آنی است که ما و شما در آخرت از حساب همین دین اسلام در نزد خدا چکار میکنیم؟ نجات میابیم. زیرا خدا خود میگه این الدین عند الله الاسلام، به درستی این که دین در نزد من اسلام است. همین اسلام ببین که امروز اگر چنده که دشمنان اسلام دین ما را به دین تروریستی و دیگر حواله میکنن، آن کسانی که این سخن نسبت دین ما میگن خود اونها تروریست هستند. چی جای تروریستی دارد دین اسلام؟ در وقتی که امین بایزید بسطامی را من به شما یک قصه شا بگم. از بسطام حضرت در میانش یک تخم را بست میگد برای در راه خوردن. اسلام آداب شبین، رحم شبین. آمد به شهر حمدان رسید، بین چند صد کیلومتر طی کرد. وقتی که در یک حمدان نشست، خواست که همون تخمی که همراه خداوردگی بود برای استعمال استفاده کند، نگاه کرد که پر مورچه هست. حضرت میگه هم تا پیچون، گفت این مورچه های همون شهر باستان هستند. شهر بستام همین مورچه ها از شهر بستام آمدگی هستند. این من اگر در شهر حمدان حاضر اگر اینها را من کشاده کنم، اینها همه سرگردان میشوند. اینها را باید شهر خودشان بردن در کار. حضرت پس گشتن بستام آمدن، همون مورچه ها را در شهر خودشان کشادن.
ببین این رحم به انصاف به اسلام ببین چگونه دین است. دین ما و شما دین نصیحت است، دیگر هیچ چیز ندارد. سلام علیکم داملای عزیز. سنی مذهب از شیعه مذهب چی فرق دارد؟ سنی مذهب نیو مذهب ما و شما که اهل سنت و الجماعه هست از شیعه مذهب به چی فرق میکنه؟ هر کسی که جانب قبله نماز میخواند خدا یکه و یگانه را میشناسد، پیغمبری او را بر حق میداند، همه اونا برادرای ما و شماست. هر جا که یک آدم خداگو باشد اون برادر ما و شماست. از شیعه مذهب ها در دشمنی کردن دشمنی خدا کم است، با آنها دشمنی کنیم. میلش اگرچنده که تفاوتی دارن، فرقیتی دارن، نسبت صحابه پیغمبر ممکن تحقیرای دارن، لیکن برای ما و شما جدا کردن امروز اهل سنت از شیعه هیچ لازم هم نیست و در داخل این موضوع ما و شما هم کارم نکنیم. همین قدر بدانیم که اونا هم برادر ما و شماست، اونا هم غمخوار اسلام هستند، اونا هم چیکار میکنن؟ در راه اسلام خدمت کرده ایستادن. اکثر امروز تجارت ما و شما از حساب همون مردم شیعه مذهب است. السلام علیکم داملای محترم. با این سوال ها جواب گردانید. بالای سر مرد در وقت جان کندن زنی که یاسین را تواند خواندن مرد نباشد میتوان تلقین کند؟ میتواند البته. یعنی مردی که در حالت نزع جان است هیچ کسی نیست که یاسین بالای او بخواند. پیغمبر خدا را حدیث مبارکش است که شما در حالتی که نزع جان میشود یکی از برادر شما یاسین بخوانید. اگر نباشد مردی میتونیم که زنی که اگر یاسین نمیتواند بیاید تلقین همون مرده کند، با که ندارد، هیچ جای گناهش نیست. دویم سوال، زن میتواند مرغ را یا حیوان کلانی را ذبح کند؟ به طریق اولا میتواند. زن برای زن کشتن مال گناه نیست. همه زنها میتونند کدام نماد حیوانی نباشد ذبح کنند. فقط برای ذبح چی لازم است؟ کاردی تیز باشد و بسم الله الله اکبر. بس از خواه مرد از خواه زن است میتواند کدام حیوانی نباشد البته ذبح کند. زن شد گناهکار میشود. سلام علیکم داملا. خواهش التماس دارم درباره جادوگرها گپ زنید تا مردم ملا را از جادوگر فرق کنند که این جادوگرها دین اسلام را سیاه کرده خودشان را ملا مینامند. آنها یگان آدم را به اسلام به نماز دعوت نمیکنند. خیلی مادام همتا باشد دیگر چی جای شهر دادن شد؟ وقتی که به ما و شما را به نماز دعوت نکنند، ما و شما را به مثال اسلام دعوت نکنند و خودشان هم ملا بگیرند، در صورتی که فالبین جادوگر باشند و ملا هم نیست جادوگر هم نیست. فقط شما یک کلمه را فراموش نکنید. وقتی که در یگان جای یگان کسی را جادوگری میکند بگین جادوگری کرد ملاگی کرد. نه، این ملاگی از جادوگری فرق دارد. این جادوگر هم در دنیا و هم در آخرت روش سیاه است. اون نه ملا است نه جادو از دستش می آید. السلام علیکم داملای عزیز. به همین سوال من جواب دهید. به حاجتخانه بی‌طاقی در آمدن اوبال است؟ من به حاجتخانه در آمدم، مرا یک ملا جنگ کرد که بی‌طاقی نداره. راست میگه. در یکی از فتواها ما به چشم خود دیدیم که داخل حاجتخانه انسان باید که سر لوچ داخل نشود، زیرا که حاجتخانه خود مکان جین هست و جین عادت همین است که هر جایی که اگر یک یعنی بدن لوچ بیابد حتمی در اونجا زلال میرساند. از این خاطر این صاحب کتاب هم به ما و شما گفتن که داخل حاجتخانه که شدین شما اول پای خودت در نزد در همون حاجتخانه یعنی شرفه بتین تا که هر چیزی که باشد از حاجتخانه دور شود. و اللهم اینا نعوذ بک من الخبث والخبائث. خدایا از این نجاستی که مرا آزار میدهد
خدایا ایرا از بدن من دور بساز گفته با همین قدم پای چپ داخل چی شو؟ حاجتخانه شو و سر خطا بپوشان. این بهتر است برای که ضرر جن به تو نرسه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوله عزیز. من از شما همین را پرسیدنیم، ملت پرستی چگونه هست در قیامت؟ ملت پرستی را چگونه سزاوار است؟ ملت پرستی در اسلام ما و شما نیست. این خدای ما و شما همه وقت ندا میکند یا ایها الناس، ای مردم گفته خداوند به طرف ما و شما مراجعت میکند. ملت در اسلام هیچ اهمیتی ندارد، خواه تاجیک است، خواه عرب است، خواه روس است، خواه امریکایی است، کسی نباشد اگر ایمانی بر خدا و ایمانی به قرآن داشته باشد او برادر ما و شماست. ملت در اسلام هیچ اهمیت ندارد. من ندانم، لاهوری میگوید من ندانم مرز و بومش از کجاست. رسول اکرم میگه من ندانم مرز و بومش از کجاست، این قدر دانم که با ما آشناست. من از کجا میدانم که رسول اکرم کجاگی است؟ برای من چی لازم؟ همین قدر میدانم که او آشنای ماست، او شفاعت کننده ماست. برای ما خواه ملت عرب است، خواه ملت تاجیک است، اگر دین نداشته باشد او برادر ما نیست. السلام علیکم داملای شیرین زبان. آیا چنین طلاق درست است؟ وقتی که زن حامله‌دار باشد و در بستر بیماری خواب باشد و شوهر به عصبانیت و به مجبوری والدین او را به یگان شاهد 3 طلاق میکند و زن با او سوال و جواب نمیدهد، مرد از بیمارخانه برآمده میرود. یعنی یک مرد بوده است زنش در بیمارخانه خواب بوده است، پدر و مادرش مجبور کردن که همان زن طلاق کن. این جوان رفته است به حضور شاهد زن طلاق کرده است. البته طلاق می شود. در طلاق کردن شاهد شرط نیست، در نکاح کردن شاهد شرط است، لیکن در طلاق کردن شاهد شرط نیست. حتی اگر تو میتونی که به خط بنویسی که مثال به عائله خودت که من تو را 3 طلاق کردم، طلاق می شود. برای این در طلاق کردن هیچ وقت کوشش نکنید، سراسیمه نشین. طلاق کردن بسیار یک کار ناخوبی هست. رسول اکرم میگوید ابغض الحلال الی الله الطلاق، بدترین حلال ها به سوی خدا این طلاق است. هیچگاه طلاق نکنین. در طلاق کردن عرش الهی میگه در جنبش میدراید. هیچگاه هیچ پدر مادر توصیه به طلاق نتین تا حد امکان. امروز ببین طلاق میتن، فردا میبینی که حاضر شدن پشیمان شدیم، نفهمیدیم، بعد از پی فتواکاوی میشوند، بعد دیگر ملاکاوی میشود. چی لازم؟ یک زندگی حلال خطا و زندگی حرام چکار میکنی؟ البته آلوده میکنی. هیچ وقت به طلاق کردن شما سراسیمه نشین. یک سوال دیگر جواب میگیم به همین. السلام علیکم داملا. مرد به طلاق زن قسم خورد، گفت من به زنم خانه‌داری نکنم. به 3 طلاق زن قسم خورد، زن حیض دید. اگر به قسم میخوری که زنم 3 طلاق فلان کار نکردم، در اصل کرده باشید، زن طلاق شده است. فرق ندارد. شما به زن طلاق قسم که خوردین، زنتون طلاق میشود. و چی لازم؟ قسم دیگر نیست، فقط باید همین زن طلاق ما و شما قسم بخوریم. فرق ندارد. او حیض میبیند، او زن حامله دار است، او زن بچه میزاید، یا 2 بچه میکند یا 3 بچه میکند، چند تایی بکند، طلاق است. لفظ طلاق گفتی زن طلاق میشود. دیگری بچه کردن او، حامله دار بدن او، حیض دیدن او، اینا هیچ به لفظ صریحی که از زبان ما و شما میبراید هیچ دیگر تاثیر ندارد. باز تاکید میکنم که دور باشین، طلاق نکنین.
تا حد امکان غضب کنین. اگر یکی مبادا یگان کار یگان مهماتی برآمد، میلش یگان غضب و یگان کار مثال یگان آداب است، ادب دادن است، یا یگان کار دیگر را پیشه کنین، لکن طلاق ندین تا حد امکان. خدا عاقبت همه ما و شما را بخیر بسازد. از ثواب و ثمره این امر معروف و نهی از منکر خدایا نامه اعمال ما و شما را پر از ثواب بسازد. مرادها و مطلوبهایی که در دل دارین خدای با فضل کرم خودش برآورده خیر بسازد. این برادری که در اینجا خیر کرده با امید آنی که در حق مادرشان دعا کنین خدا مادرش رحمت و مغفرت گورش پر نور بسازد و فرزنداش خدا عمر دراز با برکاتی با توفیق نصیب روزی بسازد. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتک یا ارحم الراحمین. خیر احسان هایی که در اینجا شده است اینها را خدای مهربان به درگاهت مقبول بسازی و ماه مولود پیغمبر خداست. این بندگان خیر احسان کردگی را خدایا به شفاعت پیغمبرت موفق بسازی. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتک یا ارحم الراحمین. سوال هایی که باقی مانده است انشاءالله میبینیم جمعه آینده کنی و شاید به جمعه های آیندهش باز یک سوال